Welcome to this program. Today we are going to discuss about some important problems in spectroscopy. First of all, we must know how to calculate the double bond equivalent DBE. There are four ways we can calculate the double bond equivalent. The first one is the number of double bond equivalent of the various type of compound with the given molecular formula can be determined as follows. Type 1. The molecular formula of the compound is CXHY. இந்த molecular formula இருந்ததுன்னா இதுக்கு double bond equivalent வந்து number of carbon X plus 1 minus Y by 2. Y இங்கிறது number of hydrogen. X இங்கிறது number of carbon. Y is the number of hydrogen. அப்போ X plus 1 minus Y by 2. இப்போ let us consider a simple example. The molecular formula of the compound is C6H6. The value of X is equal to 6. The value of Y equal to 6. 6 plus 1 minus 6 by 2, that will be equal to 4. The number of double bond equivalent is equal to 4. In the நாலிலிருந்து we give some information about the structure of the compound. The possible structure for the given molecular formula are double bond equivalent வந்து 4 இருந்ததுன்னா அதுக்கு possible molecular formula அப்படிங்கிறது 1 ஒரு ரிங்கா இருக்கலாம் 3 டபுள் பாண்டா இருக்கலாம் அப்போ 3 plus 1 4 4 மீனிங் 1 ரிங் plus 3 டபுள் பாண்ட் ரெண்டாவதுக்கு மீனிங் என்ன 2 டபுள் பாண்ட் and 1 triple bond அதாவது 1 triple bond value equal to 2 அப்போ 2 டபுள் பாண்டுக்கு 2 ஒரு triple பாண்டுக்கு 2 அப்போ 2 plus 2 will be equal to 4 அப்போ 2 double bonds and 1 triple bond is present in the compound. Double bond equivalent 4 இருந்ததுன்னா structure 1 இருக்கலாம் structure 2 இருக்கலாம் அல்லது 2 rings and 2 double bond இதில் 2 ring இருக்கு 2 double bond இருக்கு அப்போ 2 plus 2 4 double bond equal to 4 னா 1 it may be a compound 1 or it may be a compound 2 or it may be a compound 3 இதில் இருந்து நம்ம NMR ஸ்பெக்ட்ரா வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அது பின்னால் பார்க்க போகிறோம் இதில் முக்கியம் என்னென்னா NMR ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியில் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் என்னென்னா ஸ்பின் இன்டராக்ஷன் ஸ்பின் இன்டராக்ஷன்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க n நெய்பரிங் புரோட்டான் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு n+1 சிக்னல் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த பாயிண்ட் தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் நிறைய ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம் இப்போ நெய்பரிங் புரோட்டான் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இந்த காம்பவுண்ட் எடுத்துட்டோம்னா இந்த சிஹெச்சுக்கு நெய்பரிங் புரோட்டான் வந்து 2 அப்போ இந்த சிஹெச்சுக்கு எத்தனை சிக்னல் கிடைக்கும்னா 2 + 1 சிக்னல் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த சிஹெச்சுக்கு புரோட்டானுக்கு நெய்பரிங் புரோட்டான் 2ன்னு சொன்னோம் இந்த CH2க்கு நெய்பரிங் புரோட்டான் வந்து 1 அப்போ 1 + 1 2 சிக்னல் டபுளட் கிடைக்கும் இப்போ CHக்கு ட்ரிப்ளட் கிடைக்கும் CH2க்கு டபுளட் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி இந்த பிரின்சிபலை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் ஈஸியாக ஸ்ட்ரக்சரை கண்டுபிடிக்கலாம் பாயிண்ட் நம்பர் 2 இஃப் 2 adjacent protons are different 2 adjacent புரோட்டானும் டிஃப்ரெண்டாக இருந்ததுன்னா you will get a multiplet n+1 into n dash plus 1 அப்போ ரெண்டு ஃபார்முலா if n is the neighboring nucleus you will get n+1 signal if 2 neighboring protons are different the formula is n+1 into n dash plus 1 இந்த ரெண்டையும் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க இது இருந்ததுன்னா எல்லா கேள்விக்கும் நம்ம என்ன செய்யலாம் ஆன்சர் பண்ணலாம் now type 2 if the molecular formula of the compound is CXHYOZ இப்போ இதில் ஆக்சிஜன் இருக்குது அதில் ஆக்சிஜன் இல்லை அதுக்கும் சேம் ஃபார்முலா தான் the double bond equivalent will be equal to X plus 1 minus Y by 2 இதில் Xங்கிறது number of carbon Yங்கிறது number of hydrogen the molecular formula of the compound is C4H8O இப்போ இதுக்கு X is equal to 4 plus 1 minus Y equal to 8 by 2 அப்போ double bond equivalent will be equal to 1 அப்போ இதுக்கு மீனிங் என்னென்னா ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கலாம் அல்லது ஒரு ரிங் இருக்கலாம் type 3 the compound has the molecular formula CXHT
HY XZ. Xங்கிறது halogen. The halogen இருந்தால் இந்த ஃபார்முலா எப்படி மாறும்னா the double bond equivalent will be equal to x plus 1 minus y plus z by 2. Y plus z by 2. Now let us consider an example. C10H7Br. அப்போ x is equal to 10, y equal to 7, x is equal to 1. அப்போ இந்த ஃபார்முலா என்ன ஆயிரும்? Double bond equivalent will be equal to 10 plus 1 minus 7 plus 1 by 2. அப்போ 11, 11ல 4 போனால் 7. அப்போ double bond equivalent will be equal to 7. And type 4, the molecular formula is CXHYNZ. Then double bond equivalent will be equal to x plus y minus y minus z by 2. X ங்கிறது number of hydrogen, y ங்கிறது number of hydrogen, z ங்கிறது number of nitrogen. Let us consider the molecular formula C6H7N. The double bond equivalent will be equal to hydrogen வந்து x is equal to 6 plus 1 minus hydrogen வந்து 7, y equal to 7, and z will be equal to 1. 7 minus 1 divided by 2, that will be equal to 4. நல்லா கவனிச்சுங்க, double bond equivalent to 4 வந்தாலே உனக்கு ஒரு ஐடியா, it may be one ring with 3 triple bond. Double bond equivalent 4 வந்ததுன்னா it may be a benzene ring. அதில் ஒரு ring இருக்கும், 3 double bond இருக்கும். இந்த double bond equivalent வச்சுக்கிட்டு நம்ம நிறைய ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியும். எந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு கொடுத்தாலும் முதல்ல நீங்கள் கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது double bond equivalent. Now let us consider a simple formula. A compound with a molecular formula C4H8O2 shows only one signal in each in HNMR and C13NMR. Suggest a suitable structure to the compound. இப்போ இந்த காம்பவுண்டுக்கு நீங்கள் double bond equivalent calculate பண்ணீங்கன்னா the double bond equivalent will be equal to 4 plus 1 minus 8 by 2, that will be equal to 1. The double bond equivalent will be equal to 1. இந்த காம்பவுண்டுக்கு வந்து 4 கார்பன் இருக்குது, 8 ஹைட்ரஜன் இருக்குது. அப்போ இதை 4 பிரிக்கலாம். CH2 4 CH2 குரூப் இருக்குது, அதுக்கடுத்து 2 O இருக்குது. அப்போ 2 CH2 இடையில் ஒரு O போடலாம். அப்போ பார்த்தோம்னா எல்லா ஹைட்ரஜனும் ஈக்குவலண்ட், எல்லா கார்பனும் ஈக்குவலண்ட். அதனால் HNMR ஸ்பெக்ட்ராவிலையும் C13NMR ஸ்பெக்ட்ராவிலையும் ஒரே ஒரு சிக்னல் தான் கிடைக்கும். And this compound shows only one signal in HNMR as well as C13NMR, as that indicates all carbon and hydrogens are equal. From this we can write the structure like that. Therefore the structure compound is this one. இப்போ இந்த காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிடுங்க, இதில் 4 கார்பனும் ஈக்குவலண்ட் தான், எல்லா ஹைட்ரஜனும் ஈக்குவலண்ட் தான். அப்போ எல்லா 4 கார்பனுக்கும் C13NMRல ஒரு சிக்னல் கிடைக்கும். இந்த 8 ஹைட்ரஜனுக்கும் 4மே CH2 குரூப், அதனுடைய என்வாயர்மெண்ட் எல்லாமே சேம். அப்போ இதுக்கு என்ன செய்யும், ஒரு சிக்னல் கிடைக்கும். அப்போ HNMRலையும் C13NMRலையும் ஒரு சிக்னல் கிடைக்கி. டபுள் பாண்ட் ஈக்குவலண்ட் வந்து 1. அப்போ ஒரே ஒரு ரிங் பர்சன். அப்போ the possible structure for this compound is this one. It is very important. Problem number 2. The NMR spectrum of a compound C2H3Br3 has a doublet at 4.2 delta and a triplet at 5.6 delta. Arrive the structure of the compound. இப்போ இதில் தான் நம்ம முக்கியம். 4.2 delta doublet. அப்போ doublet கிடைச்சிதுன்னா பக்கத்தில் உள்ள கார்பனில் CH இருக்கணும். triplet கிடைச்சதுன்னா பக்கத்தில் உள்ள கார்பனில் CH2 இருக்கணும். அப்போ இதிலிருந்து நமக்கு 2 பாயிண்ட் தெரியுது. ஒன்று வந்து CH, இன்னொன்று வந்து CH2. CHக்கு ட்ரிப்ளெட் கிடைக்கும், CHக்கு டபுளெட் கிடைக்கும். இதான் இப்போ நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிச்சிக்கோம். அதாவது டபுளெட்னா நெய்பரிங் குரூப் வந்து CH, ட்ரிப்ளெட்னா த நெய்பரிங் குரூப் இஸ் CH2. அப்போ CH2 த BR இருக்குது. அப்போ ஒன்றில் ஒரு BR போடுங்க, இன்னொன்றில் 2 BR போடுங்க. அப்போ the possible structure is one is CH2Br, the another one is CHBr2. இப்போ இந்த CH பாருங்கள், நெய்பரிங் புரோட்டான் வந்து 2. அப்போ இதுக்கு ட்ரிப்ளெட் கிடைக்கும். இப்போ இந்த CH2 எடுத்துங்க, நெய்பரிங் புரோட்டான் வந்து 1. அப்போ 1 + 1 டபுளெட் கிடைக்கும். இப்போ இதுக்கு வந்து டெல்டா வேல்யூ வந்து குறைவாக இருக்கும், இதுக்கு வந்து டெல்டா வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னாட்டா
இங்கே 2 எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் இருக்குது, இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் இருக்குது. எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் இருந்ததுன்னா டெல்டா வேல்யூ வந்து அதிகமாகும். Therefore the possible structure is CH2Br and CHBr2. Question number 3. A compound with a molecular formula C6H6 shows 2 signal each in HNMR and C13NMR. Suggest a suitable structure of the compound. The compound the ப்ராப்ளத்தை பார்த்த உடனே நிறைய பேர் ஏமாந்துருவாங்க. நமக்கு C6H6ன்னு சொன்ன உடனே நமக்கு என்ன தெரியும்? பென்சீன் தான் தெரியும். அப்போ பென்சீனில் பொறுத்தவரையில் வந்து எல்லா கார்பனும் எல்லா ஹைட்ரஜனும் வந்து ஈக்குவலண்ட். அப்போ அதுக்கு ஒரு சிக்னல் தான் கிடைக்கும். ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கு? 2 signal each in HNMR and C13NMR. HNMRலையும் C13NMRலையும் 2 சிக்னல் கிடைக்கும். முதல்ல நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணோம்னா டபுள் பாண்ட் ஈக்குவலண்ட் கால்குலேட் பண்ணுறோம். அப்போ 6 + 1 - 6/2 4. இப்போ 4னா 3 ஸ்ட்ரக்சர் பாசிபிள். ஒன்று வந்து பென்சீன் ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு ரிங் வித் 3 ட்ரிபிள் பாண்ட். இதுக்கு NMRலையும் C13NMRலையும் ஒரே ஒரு சிக்னல் தான் கிடைக்கும். அப்போ பென்சீன் பாசிபிள் இல்லை. அப்போ அனதர் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்க்கலாம். இட் மே பி a 2 ring + 2 double bond பைசைக்ளிக் காம்பவுண்டாக இருக்கலாம். அப்படி பைசைக்ளிக் காம்பவுண்டாக இங்கே கவனிங்க, இதுதான் பைசைக்ளிக் காம்பவுண்ட். இந்த பைசைக்ளிக் காம்பவுண்டில் இந்த 4 ஹைட்ரஜனும் டிஃப்ரெண்ட். HAன்னு போட்டிருக்கோம் இல்லையா, இது ஒரு டைப்பு, HBங்கிறது ஒரு டைப்பு. அப்போ HNMR ஸ்பெக்ட்ராவில் 2p கிடைக்கும். அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் எடுத்துட்டோம், கார்பன் எடுத்துட்டோம்னா 1 போட்டிருக்கோம். இந்த 1ங்கிறது சேம் கார்பன், இந்த 4 கார்பனும் 1, இந்த 2 கார்பனும் வேறு கார்பன். அப்போ இதுக்கு C13NMRல 2 சிக்னல் கிடைக்கும். Therefore this compound shows 2 signal in HNMR and 2 signal in C13NMR. இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சரை எடுத்துட்டோம்னா இதுக்கு ஒரே ஒரு சிக்னல் தான் கிடைக்கும். இந்த ஸ்ட்ரக்சரை எடுத்துட்டோம்னா உனக்கு 1 2 3 சிக்னல் கிடைக்கும். 3 டிஃப்ரெண்ட் கார்பன் இருக்குது. HNMRல 2 டிஃப்ரெண்ட் கார்பன் இருக்குது. அதனால் you will get 2 signal in HNMR and 3 signal in C13NMR. Therefore the correct structure for this compound is this one, bicyclo compound. Problem number 4. A hydrocarbon containing 85.7% of carbon and 14.3% of hydrogen is transparent FO 210 nanometer in UV spectrum. In IR, the absorption bands are formed at 3022 medium, 1676 medium and 2965 storm cm/-1. It gives 2 signal appear at 1.6 delta, this is doublet, and 5.5 delta quadrant in the integral ratio of 3:1 respectively in NMR spectra. Determine the structure of the compound. இப்போ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கொடுப்பதுக்கு நமக்கு நம்பர் ஆஃப் கார்பன் தெரியாது, நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் தெரியாது. அதனால் முதல்ல இந்த இதுக்கு மாலிகுலர் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கணும். அந்த மாலிகுலர் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சிம்பிள் ஃபார்முலா, முதல்ல நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் வில் பி ஈக்குவல் டு த பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் டிவைடட் பை அதனுடைய அட்டாமிக் வெயிட் 12. இப்போ 7.142 வரும். அதே மாதிரி the number of hydrogen will be equal to 14.3%. அதை 1ஆல் வகுத்தா 14.3. இப்போ இந்த லீஸ்ட் வேல்யூவில் மேலே உள்ளதை வகுக்கணும். அப்போ 7.142 divided by 14.3 is roughly equal to 0.5 and 14.3 divided by 14.3 that will be equal to 1. அப்போ empirical formula of the compound is C05H1. அப்போ இதை நம்ம வந்து 4 கார்பன் இருக்கிறதுனால 4ஆல் பெருக்கணும். 1:3 ரேஷியோ அப்படிங்கும்போது 4ஆல் இதை பெருக்கணும். அப்போ 4ஆல் பெருக்கும்போது the molecular formula of the compound is C4H8. அப்போ நம்ம ஏன் 4ஆல் பெருக்கணும்னா 2 கார்பனில் 1:3 ரேஷியோ இருக்குன்னா 4 கார்பன். அப்போ 4 கார்பன் 1:3 ரேஷியோங்கும் போது இதை வந்து 4ஆல் பெருக்கிட்டாங்க. you will get the molecular formula C4H8. இப்போ இதுக்கு நம்ம டபுள் பாண்ட் ஈக்குவலன்ட் பார்க்கணும். Double bond equivalent will be equal to 4 + 1 x + 1 minus y/2, that will be equal to 1. அப்போ 1ன்னு வந்ததுன்னா ஒரு ரிங் இருக்கலாம் அல்லது ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கலாம்.
UV spectrum வந்து you will get a peak at 210 nanometer. இதனால it shows the absence of conjugation இதில் இல்லை and carbonyl group. Carbonyl groupக்கும் double bond இடையில conjugation இல்லைங்கிறது இது represent பண்ணுது. And the IR spectrum band at 3022 centimeter and 1676 centimeter implies the presence of CH stretching. நல்லா கொஞ்சங்க எங்கெல்லாம் CH stretching வருதோ அப்போ ஐஆரில் உனக்கு 3000 சம்திங் 3022ல் ஒரு பி கிடைக்கும். அதே மாதிரி CH ஸ்ட்ரெச்சிங்க்கு 1676ல் கிடைக்கும். இதெல்லாம் ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது நமக்கு தெரிய வேண்டியது ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது. அப்போ CH ஸ்ட்ரெச்சிங் இருந்ததுன்னா 3022ல் ஒரு பி கிடைக்கும். C டபுள் பாண்ட் C இருந்ததுன்னா 1676 சென்டிமீட்டரில் ஒரு பி கிடைக்கும். இப்போ இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா the compound is a unsaturated compound. This is first point. Then NMRல வந்து ரெண்டு சிக்னல் கிடைக்கும். ஒன்று வந்து டபுளெட். அப்போ டபுளெட் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பக்கத்தில் CH இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ இன்னொன்றில் வந்து குவாட்ரட் இருக்குது. அப்போது குவாட்ரட் இருக்குன்னா இன்னொரு குரூப் வந்து CH3 இருக்குது. அப்போ C4H8ல் ஒரு டபுள் பாண்ட் இருந்து ரெண்டு பீக்கு அது 1:3 ரேஷியோவில் இருந்ததுன்னா the possible structure of this compound is this one. This is the possible structure. The HNMR signal at 1.6 delta must be a CH3 group attached with the C double bond H group. இதுதான் the CH attached with the CH3 and the second signal at 5.5 delta quartet. அப்போ இதுக்கு வந்து quartet கிடைக்கும்னா that indicates H வந்துக்கு CH3 அட்டாச் ஆகிருக்கு, வேற ஒன்றும் இல்லை. அப்போ the possible structure of the compound is CH3CH. அதை நம்ம வந்து டபுள் பாண்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது the possible structure of this compound is CH3CH double bond CH3 and a band at 965. இது எதுக்குன்னா it indicates the alkene with hydrogen atoms are trans. That compound is a trans compound. This is the one example. Trans compoundங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா the IR stretchingல 965 cm/-1ல ஒரு பீக் கிடைச்சதுன்னா this is due to the trans alkene. அப்போ this is the correct structure of this compound. Question number 5. A compound A C8H10 shows two signal in PMR, one at 7.2 delta and another at 2.3 delta. Suggest a suitable structure of the compound. இந்த ஃபார்முலா கொடுத்த உடனே நம்ம டபுள் பாண்ட் ஈக்குவலண்ட்டாக கால்குலேட் பண்ணோம். டபுள் பாண்ட் ஈக்குவலண்ட் என்ன வரும்? இங்கே 8 இருக்குது. 8 + 1 -10/2 4. இந்த 4ன்னு வந்தாலே அந்த காம்பவுண்டில் என்ன இருக்குது? பென்சீன் ரிங்குன்னு அர்த்தம். இன்னொன்று it implies that the compound may be one ring with a double bond. அடுத்து முக்கியம் என்னென்னா a signal at 7.2 delta source எப்போவுமே 6 to 7க்குள்ள ஒரு பீ கிடைச்சுன்னா it may be a aromatic compound, aromatic proton. அப்போ இந்த 7.2 delta indicates the presence of aromatic proton. A signal at 2.3 delta indicates the presence of methyl group. இப்போ ஒரு பென்சீன் இருக்குது, ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்குது. It is a bisubstituted compound and the possible structure is CH3CH3. The compound shows only two signal. ரெண்டு சிக்னல் தான் கிடைக்கும். ஒன்று வந்து அரோமேட்டிக் புரோட்டானுக்கு உள்ளது, இன்னொன்று வந்து மெத்தில் குரூப் உள்ளது. அதனால் இந்த ரெண்டு மெத்தில் குரூப்புக்கு ஒரே சிக்னல் கிடைக்கணும்னா அது பேரா பொசிஷனில் இருக்கணும். இந்த ரெண்டு மெத்தில் குரூப்பும் பேரா பொசிஷனில் இருந்ததுன்னா the compound gives only one signal. The possible structure of the compound is CH3 para substituted compound. This is the correct structure for this compound. The correct structure for this compound is 1,4-dimethyl benzene. Question number 6. A hydrocarbon of a molecular formula C5H12 shows two signal in C13 NMR study and one signal at NMR spectra. C13 NMRல ரெண்டு சிக்னல் கிடைக்கும். NMRல புரோட்டான் NMRல ஒரு சிக்னல் கிடைக்கும். இப்போ இதுக்கு முதல்ல நம்ம டபுள் பாண்ட் ஈக்குவலண்ட் கால்குலேட் பண்ணணும்.
double bond equivalent will be equal to 5 plus 1 minus 12 by 2, that will be equal to 0. அப்போ டபுள் பாண்டோ இங்கே இல்லை. அப்போ இதில் முக்கியமாக தெரிய வேண்டியது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கார்பன் இருக்குது, ஒரே டைப் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இருக்குது. இப்போ C5னா கார்பனுக்கு 4 வேலன்சி. அப்போ ஒரு கார்பனில் 4 கார்பனை அட்டாச் பண்ணிட்டா போதும், C5 ஆயிரும். 12 நான் 3 12. அப்போ 4 மெத்தில் குரூப்பை ஒரு ஹைட்ரஜனில் அட்டாச் பண்ணால் உனக்கு வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும், ஹியோபென்டேன். CH3 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 C. இப்போ இதில் இந்த ஏங்கிறது ஒரு கார்பன், பிங்கிறது ஒரு கார்பன். அப்போ இந்த காம்பவுண்டுக்கு C13 NMRல 2 சிக்னல் கிடைக்கும். எல்லா மெத்தில் குரூப்பும் 4 மெத்தில் குரூப்பும் 1, அதனால் HNMRல ஒரு சிக்னல் கிடைக்கும். Therefore, the possible structure of the compound is this. Is very very important. இது ரிப்பீட்டடாக அநேகம் கேட்டிருக்கான். And for this compound, the double bond equivalent will be equal to 0. எப்போ டபுள் பாண்ட் ஈக்குவலண்ட் வந்து 0 இருக்கோ அப்போ நீங்கள் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Question number 7. A compound with a molecular formula C9H11NO2 exhibits the following spectral characteristic. Assign suitable structure and account for the following data. இதில் UV டேட்டா கொடுத்துருக்கு 250 நானோமீட்டர், IR டேட்டா 3 கொடுத்துருக்கு 1670, 3320 and 3170. இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது இந்த 3320 cm/-1 இருந்தாலே அந்த காம்பவுண்டில் NH ஸ்ட்ரெச்சிங் இருக்குன்னு அர்த்தம். 3300 இருந்ததுன்னா NH ஸ்ட்ரெச்சிங் இருக்குது, அதே சமயத்தில் நைட்ரஜன் இருக்குது, அதனால் நீங்கள் அமீனை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். அண்டு புரோட்டான் என்ன இங்கே பாருங்கள் 7.2 டெல்டா டபுளேட் ஃபார் 2H இந்த மாதிரி இருந்ததுனாலே இது அரோமேட்டிக் புரோட்டான். இட் இஸ் எ டை சப்ஸ்டியூட்டட் காம்பவுண்ட். ஒரு பேரா சப்ஸ்டியூட்டட் காம்பவுண்டாக இருந்தால் இந்த மாதிரி ரெண்டு டேட்டா கிடைக்கும். 6.7 டெல்டா டபுளேட் 2H. அப்போ இது இருந்தாலே இது வந்து அரோமேட்டிக் புரோட்டான் வித் பேரா சப்ஸ்டியூட்டட் காம்பவுண்ட். இது ஒன்று. 4.2 டெல்டா குவாட்ரேட் ஃபார் CH2. அப்போ CH2 பக்கத்தில் 2Hனா CH2, அதுக்கு குவாட்ரேட் கிடைக்குதுன்னா அது பக்கத்தில் CH3 குரூப் இருக்குது. 1.2 டெல்டா ட்ரிப்ளேட் ஃபார் 3H. இப்போ 3Hனா என்ன அர்த்தம், CH3ன்னு அர்த்தம். அதுக்கு ட்ரிப்ளேட் கிடைக்குன்னா பக்கத்தில் CH2 இருக்குது. அப்போது ஒரு குரூப் வந்து CH2 CH3. அண்ட் 4.0 a broad exchange with D2O. The broadband exchange with D2O இருந்ததுன்னா அதில் என்ன இருக்கலாம், இட் மே பி OH இருக்கலாம் அல்லது NH இருக்கலாம். அதே மாதிரி C13 NMRல உனக்கு 7 சிக்னல் கிடைக்கும். இப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். முதல்ல டபுள் பாண்ட் ஈக்குவலன்ட் பார்த்தோம். டபுள் பாண்ட் ஈக்குவலன்ட் will be equal to 9 + 1 - 11 - 1 / 2 5 வருது. அப்போ 5னா என்ன இருக்கலாம், இட் மே பி ஒரு பென்சீன் ரிங்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், அப்போ அது 4. இதோட ஒரு டபுள் பாண்ட் ஏதோ இருக்குது, அப்போ ஒரு ரிங் ப்ளஸ் 4 டபுள் பாண்ட் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். That compound contain 4 double bond and 1 ring. The band at 250 nanometer is the characteristic absorption of a carbonyl group. அப்போ அந்த காம்பவுண்டில் கார்பனைல் குரூப் இருக்குது. Due to that, there is a possibility for N2 pi star transition. கார்பனைல் குரூப் இருக்கிறதுனால N2 pi star transition இருக்கும். அதனால UVல 250 நானோமீட்டரில் ஒரு பேண்ட் கிடைக்கும். A band at 1670 cm in IR spectra is due to C double bond O. பொதுவாக 1670 1720 வரைக்கும் கிடைச்சதுன்னா அது CO stretching. அப்போ 1670 1670 cm/-ல ஒரு பேண்ட் கிடைச்சதுன்னா this is due to C double bond O stretching and stretching of primary amide. And 3320 cm/-1 and 3170 cm/-1 are a characteristic absorption of amine and aromatic CH system. இந்த காம்பவுண்டில் அமீன் குரூப் இருக்குது, NH2 குரூப் இருக்குது, அதே மாதிரி CH stretching frequency இருக்குது. ரொம்ப முக்கியம். The signal at 7.8 delta doublet for 2H and 6.7 delta doublet for 2H establish the compound is a para substituted compound. இது நல்லா வச்சுங்க.
இந்த ரேஞ்சில் 7.28 into 6 பாயிண்ட் ரேஞ்சில் உங்களுக்கு எப்போ ஒரு 2 டபுளேட் கிடைக்கும் அப்போ அந்த காம்பவுண்ட் வந்து பேரா சப்ஸ்டியூட்டட் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட். A signal at 4.0 broad exchange with D2O indicates the presence of NH2. இங்கே ஏற்கனவே அமீன் சொல்லியிருக்கோம். exchange with D2O NH2 group இருக்கும். The signal at 4.2 delta quartet 2H and 1.2 delta triplet for 3H reveals the presence of CH2 CH3. இந்த CH2க்கு குவார்டெட் கிடைக்கும், இந்த CH3க்கு ட்ரிப்ளெட் கிடைக்கும். அதை கொடுத்துருக்கு. இப்போ இந்த மூணையும் நம்ம இந்த நாளையும் பென்சில் திங்கில் சேர்க்கணும். ஒரு எண்டில் CONH2 குரூப் இருக்குது, இன்னொரு எண்டில் CH2 CH3 குரூப் இருக்குது. ஆனால் 2 ஆக்சிஜன் இருக்குது. அப்போ இந்த 2 ஆக்சிஜன் இருக்கும்போது இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் சேர்க்க வேண்டி வரும். Therefore, the correct structure of this compound, the correct structure of the இங்கே பாருங்கள், ஒரு எண்ணில் CONH2 இருக்குது, இன்னொரு எண்ணில் CH2 CH3 இருக்குது, பேரா சப்ஸ்டியூட்டட் காம்பவுண்ட். இப்போ இதில் 9 டைப் ஆஃப் 9 டைப் ஆஃப் கார்பன் இருக்குது. அதுக்கு C13 என்ன மார்க்கில் எங்கெங்கே கிடைக்கும். இப்போ C1க்கு வந்து you will get a singlet கிடைக்கும். C4 எடுத்துட்டோம்னா இதுக்கும் சிங்லெட் கிடைக்கும். C2க்கும் C6க்கு எடுத்துட்டோம்னா உனக்கு டபுளெட் கிடைக்கும். 132 டபுளெட். அதாவது இப்போ இதில் CH இருக்குது. அப்போ இந்த கார்பனுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருந்தால் டபுளெட் கிடைக்கும். இப்போ இங்கேயும் CH இருக்குது, இங்கேயும் டபுளெட் கிடைக்கும். அதே மாதிரி 3க்கும் 5க்கும் டபுளெட் கிடைக்கும். 3க்கும் 5க்கும் டபுளெட் கிடைக்கும். இப்போ இங்கே எடுத்துக்கோங்க, 8வது கார்பனுக்கு பக்கத்தில் எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது, 2. அப்போ உனக்கு ட்ரிப்ளெட் கிடைக்கும். CH3 பக்கத்தில் எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது, 3. அப்போ உனக்கு குவார்டெட் கிடைக்கும். இப்போ C9 இங்கே பாருங்கள் 12 குவார்டெட். C8 பாருங்கள் 59 டெல்டா ட்ரிப்ளெட். அதே மாதிரி இந்த CO க்கும் சிங்லெட் கிடைக்கும், C7க்கு சிங்லெட் கிடைக்கும். இது ஈஸியாக கார்பனைல் கார்பனுடைய ஈஸியாக நம்ம என்ன செய்யலாம், அப்சர்வ் பண்ணலாம். 100க்கு மேலே C13 என்ன மார்க்கில் ஒரு சிக்னல் கிடைச்சதுன்னா that may be due to the carbonyl carbon. அப்போ from this NMR data we confirmed that the structure may be the compound, the structure of the compound is this. Problem 8. An organic compound contains 66% of carbon and 11.1% of hydrogen. It shows this following spectral data. அப்போ UV பேண்ட் கொடுத்துருக்கு, அப்போ அதில் கார்பனைல் குரூப் இருக்குது. அண்ட் IR பேண்ட் அட் 2691 to 29412 to 2857 மீடியம், 1715 ஸ்ட்ராங். இந்த 1715நாலே கார்பனைல் அண்ட் 1460 மீடியம் cm/-1. NMR டேட்டா 2.48 டெல்டா குவாட்ரேட் 2H. அப்போ CH2 பக்கத்தில் CH3 இருக்குது. 2.12 டெல்டா சிங்லெட் 3H. அப்போ ஒரு 3H தனியாக இருக்குது, அதுக்கு சிங்லெட் கிடைக்கும். 1.07 டெல்டா a triplet for 3H. CH3 பக்கத்தில் CH2 இருக்குது. அப்போ முதல் டேட்டாவையும் இந்த டேட்டாவையும் எடுத்துட்டோம்னா CH2 CH3, இது CH2, இது CH3. அப்போ CH2 CH3 ஒரு குரூப்பு, இன்னொரு குரூப்பு CH3. இப்போ இதிலேருந்து நம்ம மாலிகுலர் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கணும். நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி the number of carbon divided by atomic weight of carbon. அப்போ இது 5.55 வரும். number of hydrogen 11.11 divided by 1 11.1. number of oxygen இப்போ 100லேருந்து இந்த 66 புள்ளி உள்ளேயும் 11 புள்ளியும் கழிச்சா அதை வந்து 16ஆல் வகுத்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து 1.3914 வருது. இப்போ இதில் லீஸ்ட் வேல்யூ என்ன, 1.39394. இதாக வகுக்கணும். இப்போ 5.55 1.394ஆல் வகுத்தா 3.985. அப்போ அதில் 4 கார்பன் இருக்குது. 11.1 1.394ஆல் வகுத்தா 7.96. இப்போ 8 கார்பன் இருக்குது, 8 ஹைட்ரஜன் இருக்குது. இதால் வகுத்தா 1. அப்போ the molecular formula of the compound is C4H8O. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். ஒன்று வந்து CH3 குரூப்பு, CH2 CH3 குரூப்பு, இன்னொன்று வந்து CH3 குரூப்பு. இந்த NMR டேட்டாவிலேருந்து நமக்கு தெரியும். இப்போ இது வந்து இதுவும் சேர்ந்தா CH2 CH3, இது வந்து CH3. இதுக்கு சிங்லெட் இருக்குது, அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள கார்பனில் ஹைட்ரஜன் இருக்கக்கூடாது. அப்போ உனக்கு வந்து 4 கார்பன்
இப்போ 3 கார்பன் ஆச்சு. அப்போ இன்னொன்று வந்து CO இருக்கணும். அப்போ the possible structure is CH3 CO CH2 CH3. பார்ப்போம் அதுக்கு ஃபார்முலா இதுதான் CH3 CH2 CO CH3. நம்ம சொன்னது தாங்க கொடுத்துருக்கோம். டபுள் பாண்ட் ஈக்குவல் வந்து 1. The absorption at 275 nanometer indicates the presence of carbonyl group due to N to pi transition. The absorption at 2941 to 2857 in IR spectrum is due to aliphatic CH stretching. A band at 1715 cm is the characteristic of a saturated ketonic group and 1460 cm may be due to CH bending. இது IR ஸ்பெக்ட்ரானுடைய எவிடன்ஸ். இது NMR ஸ்பெக்ட்ரா. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி in NMR the signal at 2.48 delta quartet for 2H அப்போ CH2 and 1.07 delta triplet for 3H CH3 reveals the presence of CH3 CH2 group in the compound and a signal at 2.2 delta singlet அப்போ singletனா பக்கத்தில் எதுவும் இல்லை அது CH3 group. அப்போ ரெண்டு குரூப் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஒன்று CH3 CH2 இன்னொன்று வந்து CH3. ரெண்டையும் லிங்க் பண்ணிட்டா the possible structure of the compound is CH3 CH2 CO CH3. பாருங்க இந்த CH3க்கு உங்களுக்கு சிங்லெட் கிடைக்கும், இந்த CH2க்கு உங்களுக்கு குவார்டெட் கிடைக்கும், இந்த CH3க்கு உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ட்ரிப்ளெட் கிடைக்கும். பக்கத்தில் உள்ள புரோட்டானை பாருங்க. இப்போ இந்த CH3க்கு பக்கத்தில் உள்ள புரோட்டான் 2 அப்போ 2 + 1 3 ட்ரிப்ளெட் கிடைக்கும். இந்த CH2க்கு பக்கத்தில் உள்ள புரோட்டான் வந்து 3 அப்போ 3 + 1 4 குவார்டெட் கிடைக்கும். இந்த CH3க்கு பக்கத்தில் புரோட்டானே இல்லை, அதனால இதுக்கு என்ன கிடைக்கும் சிங்லெட் கிடைக்கும். CH3 CH2 CH3 பாருங்க 3 NMR சிக்னல். இதுக்கு ட்ரிப்ளெட், இதுக்கு குவார்டெட், இதுக்கு வந்து சிங்லெட். therefore the possible structure of the compound is CH3 CH2 CO CH3. Question number 9. A compound with the molecular formula C8H18O shows this following data. இப்போ IR டேட்டா கொடுத்துருக்கு 29202251 1342 weak band 1057 cm -1 and 1005 a singlet at 18H. இந்த 18H கொடுத்தாலே உங்களுக்கு நல்ல ஞாபகம் 9 பிரிச்சுக்கணும், ரெண்டாக பிரிச்சுக்கணும். அப்போ ஒவ்வொரு கார்பன்லையும் ஒரு டெர்ஷரி பியூட்டைல் குரூப் இருக்குது, இடையில ஒரு O இருக்குது. அப்போ ஒரு பக்கம் ஒரு டெர்ஷரி பியூட்டைல் குரூப், இன்னொரு பக்கம் ஒரு டெர்ஷரி பியூட்டைல் குரூப். அப்போ என்னாச்சு யூ வில் கெட் இங்கே 4 கார்பன், இங்கே 4 கார்பன், 8 கார்பன் ஆயிடுச்சு. அப்போ ஒரு பக்கத்தில் 9 ஹைட்ரஜன் டெர்ஷரி பியூட்டைல் குரூப்னா ஒரு பக்கத்தில் 9 ஹைட்ரஜன், இன்னொரு பக்கத்துலேயும் 9 ஹைட்ரஜன் இருக்குது. அப்போ நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம். அப்போ 2 டெர்ஷரி பியூட்டைல் குரூப் இடையில் ஒரு O இருக்குது. ப்ராப்ளத்தை பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ நம்ம இங்கே வருவோம். இதுக்கு டபுள் பாண்ட் ஈக்குவலன்ட் வந்து 1 0. டபுள் பாண்ட் ஈக்குவலன்ட் வில் பி ஈக்குவல் டு 8 + 1 18/2 வந்து 0. அப்போ இங்கே டபுள் பாண்டோ ரிங்கோ இல்லை. IR ஸ்பெக்ட்ரத்தில் த மோஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் 1057 cm -1 ஃபார் அன் ether CO stretching group is present. The other band at 2960 2851 medium and 1342 cm are aliphatic CH stretching and CH bending vibrations respectively. A signal at 1.05 delta at high field reveals that the alkyl groups are present in the compound and which are in similar environment. இப்போ நான் சொன்னதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், this is the structure of the compound. இப்போ இங்கே ஒரு 9 ஹைட்ரஜன் இருக்குது, இதுக்கும் ஒரு சிக்னல் தான் இந்த 9. அப்போ 9 18க்கும் ஒரே சிக்னல் தான். 6 மெத்தில் குரூப்பும் ஒரு சிக்னல் தான் NMRல கிடைக்கும். அப்போ a compound with a molecular formula C8H18O க்கு this is the possible structure of the compound. This compound shows only one signal in NMR spectra. இப்போ இதுக்கு C13 NMR எடுத்துட்டோம்னா 2 சிக்னல் கிடைக்கும். இந்த 3 இந்த 3 இதுக்கு ஒரு சிக்னல், இதுக்கு குவார்டெட் கிடைக்கும். இந்த 2 கார்பனும் 1 அதுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் சிங்லெட் கிடைக்கும். அப்போ HNMRல வந்து ஒரு சிக்னல் கிடைக்குது, C13 NMRல 2 சிக்னல் கிடைக்குது.
The possible structure of this compound is this one. Question number 10. An organic compound with a molecular mass of 116 is transparent below 210 nanometer. In the IR spectrum, the absorption bands are formed at 2924 cm medium, 1745 cm and 1456 cm. In NMR spectrum, two signals are observed at 1.97 delta and 1.45 delta having 1:3. Find out the structure of the compound. இந்த மாதிரி 1:3 வந்தாலே நமக்கு ஒரு பக்கத்தில் ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்குது, இன்னொரு பக்கத்தில் மீதி மெத்தில் குரூப் இருக்குது. 1745 வந்தாலே அதில் கார்பனைல் குரூப் இருக்குது. இட் மே பி எஸ்டர் ஆர் ஹீட்டோ காம்பவுண்ட். Two signal in NMR 1.97 delta and 1.45 delta having ratio of 1:3. The presence of one may be a methyl group and another may be a tertiary butyl group, CCH3 thrice group in this structure. இப்போ NMR டேட்டால இருந்து ரெண்டு குரூப்பை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஒன்று வந்து CH3 group, the another one is CCH3 thrice, tertiary butyl group. A strong band at 1745 cm in the IR region is due to C double bond O in ester, and the bond at 2924 cm responds to an aliphatic CH stretching, and 1456 cm is due to CH bending vibration. Therefore, the possible structure of this compound is, it may be the structure 1 and it may be the structure 2. இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் 1 இப்போ ஒரு எண்டில் ட்ரெஷரி பியூட்டைல் குரூப் இருக்குது, ஒரு எண்டில் மெத்தில் குரூப் இருக்குது, ஒரு கார்பனைல் குரூப், ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்கிறதுனால இந்த கார்பனுக்கும் இந்த கார்பனுக்கு இடையில் ஓ இருக்கலாம், அல்லது இந்த கார்பனுக்கும் இந்த கார்பனுக்கு இடையில் ஓ இருக்கலாம். இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரில் எதை வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறது? இதில் மெத்தில் குரூப்பினுடைய வேல்யூ பார்த்தோம்னா இட் இஸ் மோர் டீஷீல்டுனா இது ஆக்சிஜனோட அட்டாச் ஆகிருக்க முடியும், அதாவது கொஞ்சம் ஹை டெல்டா வேல்யூவில் கிடைக்கும். அதனால் the methyl group is attached to oxygen is the correct structure. More electronegative, methyl group is attached to more electronegative character. அப்போ இந்த மெத்தில் குரூப்பினுடைய டெல்டா வேல்யூ அதிகமாக இருக்கிறதுனால the possible structure for this compound is 1. Tertiary butyl, C double bond O, OCH3. This is the possible structure for this compound.